अदोर्यं वदेवं चिन्त्यं सहेतं पूर्वोत्तरूपं चरणं सदेयम् आत्मोस्वतां पूर्वमदैव चिन्त्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम। वह तो मूर्ख और मूढ़ होगा जो आपके चरण छोड़ करके इधर उधर भटकता होगा। उसके पाप ही उसके बीच में आए होंगे जो आपकी दृष्टि से ओझल होता होगा। उसका जीवन का दुर्भाग्य होगा कि वो आपसे दूर खड़ा होकर के भी सांस ले रहा होगा। आपसे दूर रहकर के सांस लेने की कल्पना ही अपने आप में आश्चर्यजनक है। जिस प्रकार से समुद्र से और नदी से मछली को बाहर निकालने के बाद जिस प्रकार से मछली तड़प कर मर जाती है, उस प्रकार से आपसे अलग होकर के मर क्यों नहीं जाते, तड़प करके समाप्त क्यों नहीं हो जाते? जिंदा रहने का हक क्या है, अधिकार क्या है? जिस प्रकार से बिना चांद को देखे चकोर अपने सिर को फोड़ करके समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से हम सिर के फोड़ के समाप्त क्यों नहीं हो जाते? आपका वियोग हम कैसे सहन कर सकते हैं? यह कैसे संभव है कि आप दूर हो और हमारे प्राण हमारे शरीर में टिके रह सकें? ऐसे प्राणों की जरूरत भी नहीं है। ये प्राण तो व्यर्थ हैं, तुच्छ हैं। अपने आप में ऐसा लग रहा है कि जैसे मुर्दा शरीर में धड़क रहे हो। मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए गुरुदेव, मुझे ऐसे प्राण भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी धड़कन भी नहीं चाहिए जो धड़कना बंद नहीं कर देती हो। उस धड़कन का महत्व और मूल्य क्या है जो केवल एक धड़क करके जिंदा रह जाती है? आप हो तो जीवन है, आप हैं तो संसार है, आप है तो खुशियां हैं, प्रसन्नता है, आह्लाद है, श्रेष्ठता है और दिव्यता है। और अगर आप नहीं हैं और मैं जीवित रहूं, यह मेरे जीवन का दुर्भाग्य है, यह मेरे जीवन की न्यूनता है, यह मेरे जीवन का अभाव है। वास्तव में मैंने कोई पाप किए होंगे कि मैं आपके वियोग को सहन करते भी जीवित हूं। वास्तव में मेरे जीवन के दुर्भाग्य होंगे कि आप नहीं हैं और मैं सांस ले रहा हूं। वास्तव में मेरे जीवन का ये न्यूनता है कि बिना आपके भी मैं सांस ले रहा हूं, खाना खा रहा हूं, पानी पी रहा हूं और चल रहा हूं। मैं मर क्यों नहीं जाता? मुझे समझ में नहीं आता कि मृत्यु मुझे दबोच क्यों नहीं लेती, समाप्ति क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि मरने के बाद कम से कम मैं आपके पास तो रह सकूंगा, मरने के बाद मैं आपके चरणों लिपट तो सकूंगा, मैं आप में अनुरक्त तो हो सकूंगा, मैं आप में अपने आप को लीन तो कर सकूंगा। क्योंकि जहां पर भी मेरी मृत्यु हो, वहां से मेरी राख, मेरे देह की राख उड़ करके आपके चरणों में गिरे और उस राख पर आपके पांव पड़े। इससे ज्यादा सौभाग्य मेरे जीवन का क्या हो सकता है? मैं ऐसे देह नहीं चाहता, मैं ऐसा हृदय भी नहीं चाहता, मैं ऐसे प्राणों को नहीं चाहता जो आपके वियोग में, जो आपके अनुपस्थिति में जीवित रह सके, जागृत रह सके, स्पंदनशील हो सके, धड़क सके। ऐसे हृदय से कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपको देखना चाहता हूं, मैं तो आपके पास रहना चाहता हूं। मैं तो हर क्षण चकोर जिस प्रकार चांद को देखता रहता है, उसी प्रकार से मैं आपको देखता रहना चाहता हूं। मैं तो हर क्षण एक पपीहे की तरह केवल गुरु गुरु शब्द को उच्चारण करना चाहता हूं। हर क्षण आप मेरी आंखों में बसे रहें, हर क्षण मेरी आप कल्पना में बने रहें, हर क्षण मेरी हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ गुरु शब्द का उच्चारण हो, मेरा प्रत्येक शब्द गुरुमय हो, मेरा प्रत्येक चिंतन गुरुमय हो, मेरा रोम रोम आवाज दे सके गुरु गुरु, और इसके अलावा और किसी शब्द का मुझे ज्ञान नहीं हो। न मुझे गायत्री मंत्र की जरूरत है, न किसी काली मंत्र की, न लक्ष्मी मंत्र की, और किसी मंत्र की मेरी आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि जो मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय मंत्र यदि गुरु मंत्र मेरे पास हैं, तो उससे श्रेष्ठ मंत्र और क्या हो सकता है? जहां परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः है, वहां सब कुछ जीवन का श्रेष्ठता है, अद्वितीयता है, श्रेष्ठता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि वे सारे क्षण जो मेरी जिंदगी में प्रभु ने मुझे दिए हैं, वे क्षण आपके साथ व्यतीत हों, आपके लिए व्यतीत हों। मेरा शरीर आपके काम आ सके, मैं आपके चरणों से लिपट सकूं, मैं आपके देह से सुवासित हो सकूं, मैं आपकी सुगंध से आप्लावित हो सकूं, मैं चकोर की तरह आपको बराबर टकटकी लगाकर ताकता रह सकूं। और यदि आपसे विरह होना ही पड़े, आपसे अलग होना ही पड़े, तो मछली की तरह तड़फ करके मर जाऊं, कुरंग की तरह उस पत्थर पर सिर फोड़ करके अपने आप को समाप्त कर दूं और मृत्यु मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। मैं तो आपसे ऐसा आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं एक क्षण भी आपकी जुदाई सहन नहीं कर सकूं। मेरी आंखों से आंसू प्रवाहित हों और प्रत्येक आंसू पर आपका बिंब हो, मेरे प्रत्येक आंसू में आपका चित्र हो, मेरे प्रत्येक आंसू पर आपका नाम लिखा हो, मेरे हृदय की और मेरे गले की थरथराहट में आपका नाम उच्चरित होता हो।
और मेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन में आपके नाम का उच्चारण हो, गुरु मंत्र का उच्चारण हो। मैं जीवन की ऐसी स्थिति चाहता हूं। अगर ऐसी स्थिति मुझे प्राप्त होती है तो मेरा जीवन धन्य है, तो मेरा जीवन पवित्र है, तो मेरा जीवन दिव्य है। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरे जैसा पापी, अधर्मी और कृतज्ञ कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे आशीर्वाद दें तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। आप मुझ पर कृपा करें तो ऐसी कृपा करें कि मैं हर क्षण आपके पास रह सकूं, आपकी वाणी को सुन सकूं, आपके शब्दों को अपने हृदय में उतार सकूं। मैं एक टक आपको ही देखता रहना चाहता हूं। मैं एक टक आपको अपनी आंखों के माध्यम से पी लेना चाहता हूं। मैं एक टक आप में समाहित हो जाना चाहता हूं, एक रस हो जाना चाहता हूं, आप में लीन हो जाना चाहता हूं, क्योंकि गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं और केवल मात्र आपकी शरण में हूं। ಗುರುದೇವ್, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೂಢನೋ ಮೂರ್ಖನೋ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳೇ ನಡುವೆ ಬಂದು ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನು ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತರೂ ಸಹ ಅವನಿನ್ನೂ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಬದುಕಿರುವುದು ಅವನ ಜೀವನದ ದುರ್ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯಜನಕವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ, ನದಿಗಳಿಂದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಾಗ ವಿಲವಿಲನೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರುದೇವ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ? ವಿಲವಿಲನೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕು, ಅಧಿಕಾರ ಅವನಿಗೆ ತಾನೇ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡದ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ತಲೆಯೊಡೆದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವುದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹ ತಲೆಯೊಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ? ಗುರುದೇವ್, ನಿಮ್ಮ ವಿಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ನೀವು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ನಮಗಿಲ್ಲ ಗುರುದೇವ್. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣ ನನಗೆ ವ್ಯರ್ಥವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ತುಚ್ಛವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಹೇಗನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ನಿರ್ಜೀವವಾದ ಮೃತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಮೂಡಿದಂತೆ, ಜೀವ ತುಂಬಿದಂತೆ. ಗುರುದೇವ್, ನನಗೆ ಅಂತಹ ಶರೀರವೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣವೂ ಸಹ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣದ ಸ್ಪಂದನೆಯೂ ಸಹ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನೀವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಂದನೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣದ ಸ್ಪಂದನೆಯ ಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವಾದರೂ ಏನು? ಗುರುದೇವ್, ನೀವು ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಜೀವನ. ನೀವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗದು ಜಗತ್ತು. ನೀವಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಆಹ್ಲಾದ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ನೀವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಜೀವಂತನಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದುರ್ಭಾಗ್ಯವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ನಿಕೃಷ್ಟತೆ, ಅಭಾವವೆಂದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಯೋಗವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೂ ಸಹ ನಾನಿನ್ನೂ ಜೀವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದುರ್ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನಿನ್ನೂ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅಲ್ಪತೆ, ನಿಕೃಷ್ಟತೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇಕೆ ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೃತ್ಯು ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿಲ್ಲ? ಮೃತ್ಯು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇಕೆ ಮುಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ ಮೃತ್ಯುವಿನ ನಂತರವಾದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಸಾವಿನ ನಂತರವಾದರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕಮಲಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅನುರಕ್ತನಾಗಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಲೀನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಾಗುವುದೋ ದಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಚಿತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ದೇಹದ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಹಾರುತ್ತಾ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತಾಗಲಿ. ಆ ನನ್ನ ಶರೀರದ ಬೂದಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರಮ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳನ್ನಿರಿಸುವಂತಾದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಿದೆ? ನಾನು ಅಂತಹ ಶರೀರವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂತಹ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಸಹ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ವಿಯೋಗದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಸ್ಪಂದನಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅಂತಹ ಹೃದಯದಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಗುರುದೇವ್, ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿಯು ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಲು ವ್ಯಾಕುಲವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕೇವಲ ಗುರು ಗುರು ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಡಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಗುರು ಶಬ್ದದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಬ್ದ ಗುರುಮಯವಾಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿಂತನೆ ಗುರುಮಯವಾಗಿರಲಿ. ನನ್ನ ಶರೀರದ ರೋಮರೋಮಗಳಿಂದಲೂ ಗುರು ಗುರು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚರಿತವಾಗಲಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರಾವ ಶಬ್ದದ ಜ್ಞಾನವೂ ನನಗೆ ಇಲ್ಲವಾಗಲಿ. ನನಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾಳಿ ಮಂತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಯ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಅದ್ವಿತೀಯ ಮಂತ್ರವಾದ ಗುರುಮಂತ್ರ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಂತ್ರ ಬೇರಾವುದಿರಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ಲಿ ಪರಮತತ್ವಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಕಾರದ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯೂ ಅದ್ವಿತೀಯತೆಯೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯೂ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಜೀವನದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳು ಭಗವಂತ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಲಿ. ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳು ಮುಡಿಪಾಗಿರಲಿ. ನನ್ನ ಈ ಶರೀರ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕಮಲಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ದಿವ್ಯ ಸುಗಂಧದಿಂದ ಸುವಾಸಿತನಾಗುವಂತಾಗಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಸುಗಂಧದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಪುನೀತನಾಗುವಂತಾಗಲಿ. ನಾನು ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತನಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವಂತಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವುದೇ ಆದರೆ, ವಿರಹ ಉಂಟಾದರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗಾದ ಮೀನಿನಂತೆ ವಿಲವಿಲನೆ ಒದ್ದಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವಂತಾಗಲಿ. ಆಮೆಯಂತೆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಲೆಯೊಡೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯು ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದೇ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಗುರುದೇವ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸದಂತಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಶ್ರುಧಾರೆ ಹರಿಯಲಿ. ಅದರ ಒಂದೊಂದು ಅಶ್ರು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೂಪ ಬಿಂಬವಿರಲಿ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿರಲಿ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪ್ರತಿ ಹನಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಬರೆದಿರಲಿ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮತ್ತು ಕಂಠದ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಹೆಸರು ಸದಾ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಡಿತದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಾಗಲಿ, ಗುರುಮಂತ್ರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಾಗಲಿ. ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಧನ್ಯವಾದಂತೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಪವಿತ್ರವಾದಂತೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ದಿವ್ಯವಾದಂತೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನಂತಹ ಪಾಪಿ, ಅಧರ್ಮಿ, ಕೃತಜ್ಞ ಬೇರಾರು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುವುದೇ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನೇ ಕೊಡಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡುವುದೇ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಕೃಪೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಸುಮಧುರ ವಾಣಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೃದಯಂಗಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿ. ನಾನು ಸ್ಥಿರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಆಡಿಸದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾಹಿತನಾಗಲು, ಏಕೀಭವಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೀನವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುದೇವ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ.